Un brazo perdió. Entonces por ende te cuesta más, los codos se me pelaron ahora. 스스로 선택한 고난의 길. Ugninches langas bajra yang gotsantara. गहरा है इसलिए थोड़ा בדרך צליינות יש נוחות. 頑張ろう。一歩一歩が大切だ。 우리는 이 길을 순례라 부른다. Es sacrificado, son varios kilómetros, son alrededor de 120 kilómetros los que uno recorre a pie. Entonces, por ende me cuesta tanto estar de pie, me cuesta tanto pararme cuando pago mi manda, porque tengo los pies con ampollas gigantescas. Entonces, el calor, el mal dormido, mal comido, bien sacrificado, pero vale la pena, vale la pena. 매 12월 수천 명의 사람들이 이 극단적인 순례를 하기 위해 모여든다. 칠레 북서쪽 항구 도시 발파라이소를 거쳐 이곳 성당에 이르는 길이다. 무엇이 그들을 이 고행의 길에 나서게 했을까? Vengo hace 15 años que soy peregrino de la Virgen de los Vázquez por un hermano, ya que tuvo un problema, estuvo hospitalizado mucho tiempo, y prometí que iba a empezar a venir cuando pudiera, cuando ya tuviera la fortaleza para poder venir. Lo que le diría a esa gente es que vengan, pero que vengan con fe, que vengan por algo, que no vengan por nada. 그들은 이곳을 기적의 성당이라 부른다. 1849년 건립 후 몇 번이나 지진으로 무너졌지만 성모 마리아 상마는 단 한 번도 피해를 입지 않았다. 그 기적 같은 일들이 일어난 후 사람들은 이곳으로 순례를 오기 시작했다. 과연 이들의 삶에도 그런 기적이 일어날 수 있을까? 인간에겐 누구나 극복하고 싶은 고난이 있다. אני גר לבד ואני מרגיש לבד. אני מתגעגע למשפחה שלי. 벤자민 씨는 10여 년 전 이혼했다.
וכאן, כן. ככה כן, פינוקי. אני עובד כמטפל סיני ברפואה סינית עם צמחי מרפא סיניים. אז שיש הרבה מקרים של להניע, תאונה, בסוף היום. החיים קשים. יופי, מצוין. תודה רבה. תודה. פעם הבאה היה יותר טוב. אוקיי. אני יכול לרפא את הכאב של אחרים, אבל לא יכולתי לרפא את הכאב שלי. נתון לי כאשר החיים עייפים או קשים, אני עומד בדרך הזאת. 그가 찾는 곳은 누군가의 열정과 고난, 시련과 영광이 고스란히 배인 길이다. התלאות והניסיונות הם כמו עמקים, אבל כשאתה הולך איתם, תגיע להר גבוה שמביט על תקווה. 이 길은 예수의 길이다. הדרך נקראת בשם זה של האיסורים שהיו מנת חלקו של ישו בלכתו בה. הדרך כוללת 14 תחנות אשר בכל אחת מהן הראה דבר מה לישו בדרכו. באחת הוא נפל, באחרת הוא פגש את אמו וכדומה. 이곳 고난의 길 3지점은 예수가 십자가를 지고 가다 처음 쓰러진 곳이다. 네 번째 지점에서 예수는 슬퍼하는 어머니 성모 마리아를 만난다. 다섯 번째 지점에서는 시몬이라는 사람이 예수의 십자가를 대신 짊어졌다. 이때 힘에 부친 예수가 벽을 짚은 자국이 지금까지 남아있다. יש הרבה צורות של דת בעולם, אבל נוסח התפילה הוא כולו אותו דבר. התפילה, כמו שאמרנו גם מקודם, התפילה של כולם היא בעצם שונה, כאילו בשפה שונה, אבל כולם רוצים את אותו דבר, כולם מבקשים את אותו דבר. 고난의 길이 있는 예루살렘의 구도심. 이곳은 기독교, 유대교, 이슬람교의 성지다. 1제곱킬로미터에 불과한 이곳에는 기독교인, 유대인, 무슬림 등 다양한 민족이 섞여 살아가고 있다. 매주 금요일 3시 이곳에선 특별한 의식이 펼쳐진다. Prima stazione. Qui Gesù è condannato a morte.
Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuori della porta. Usciamo quindi dal campo e andiamo verso di lui, portando la sua ignominia. 사람들은 예수의 고난을 따라 순례를 한다. 사형 선고를 받은 빌라도 법정부터 십자가를 지고 올라 처형을 당한 골고다 언덕을 거쳐 예수의 무덤까지가 그 길이다. 인종과 국적은 달라도 이 길을 걷는 이들의 마음속엔 저마다 십자가가 있다. יש עצב בלב שמחייכים ויש חרדה בסוף ההנאה. בדרך צליינות יש נוחות. 히말라야 중턱에 자리한 라다크는 티베트 불교가 잘 보존된 곳이다. 티베트역 정월 보름이면 수많은 사람들이 모여 부처가 처음 설법한 날을 기린다. 예불이 끝나면 순례가 시작된다. 이들은 양 무릎과 팔꿈치, 이마를 땅에 붙이는 절, 오체 투지를 하며 간다. अधूरा रह जाता है ना अगर दो नहीं रहेगा ये पूरा कंप्लीट नहीं होता अब ये संसार में थोड़ा दुख सुख आते रहता है ये मन की शांति के लिए थोड़ा पूजा करना चाहिए 사람들은 레 왕궁을 중심으로 주변의 풀탑들을 지나며 3일간 10km에 이르는 거리를 순례한다. 가장 낮은 자세로 인간이 빠지기 쉬운 교만을 떨치고 어리석음을 참여하는 기도. 그들이 스스로에게 허락한 속도는 시속 1km다. 저 산을 돌아야 순례가 끝난다. 삶은 그 모습이 다를 뿐 본질은 같은 것이어서 어느 순례길에서든 인간이 갈구하는 것은 결국 같다. 감지사의 보사츠, 교진한야, 아라미타 지쇼den고,
海空洞一切空略全消風送風症本当に自分に必要なものと必要でないものを気づかされるのがこの遍路なんです。それを見つけるの、本当の自分の今の立ってる場所、本当の自分の存在っていうのを気づけるのが遍路かなっていうふうに僕は思います。(1200km의) 고행길 시코쿠 순례는 이렇게 시작된다. 지난 1200년간 순례자들은 일본 진원종의 창시자인 홍법대사의 발자취를 따라 이 길을 걸어왔다. 일본 사찰인 로젠지에서 시작해 88번 사찰인 오쿠보지까지 섬을 한 바퀴 돌고 다시 출발점으로 돌아오는 여정이다. 시코쿠 섬을 일주하는 여정은 깨달음을 향해 중단 없이 나아가는 수행을 의미한다. 순례자는 각 사찰에 도착할 때마다 발자취를 새긴다. その日々の生活の中で悩みとかそういう苦しいこととかも現代だったら、その例えば仕事のこととか人間関係とか、そういうことがあるっていうのも、そういうことを、悩みとか生まれてくると思うんですけど、あると思うんですけど、こうやって旅をする遍路を回ることによって、心を清めるそういう旅に。Where do I walk? I needed a time to reflect on life and see where I want to go from here. So I decided to do the Shikoku Enro to meet people and think about my life. I think they are a good way to spend some time reflecting on your life. 일상을 떠나왔지만 사람들은 이 길에서 자신의 삶을 마주하게 된다. 매해 12월 7일 오후부터 다음 날 아침까지 이 도로엔 차량이 전면 통제된다. 사람들은 어떤 교통수단도 거부한 채 오직 두 발로 걷는다. 12월 8일은 성모 마리아가 원죄 없이 잉태된 날을 기념하는 대축일이다. Todos los años caminando hacia acá. 30 años viniendo, a los 8 años me trajeron con una varilla pegándome, mi mamá. Y ahora llevo 30 años total, de los 8 ahora tengo 38, llevo 30. 80 kilos peso. Ahora sí como... Tiene muchos puntos en la espalda. 순례자는 집에서부터 93km를 걸어서 왔다. 이들의 목적지는 하나. 이 성당 안에 순례의 끝이 있다. Yo le cumplo yo ahora de esta forma ahí. Que no se me muriera mi hijo, no se me fuera para el cielo a mi hijo mayor. Nació y le dieron 6 bronconeumonía piricincial y la influenza. 순례자들은 성당에 도착하기 몇 킬로미터 전부터 각자의 방식으로 고행을 한다.
그 고통은 누구의 강요도 아닌 스스로의 선택, 극단적인 방식으로 고통을 자처하면서 자신의 죄의 용서를 구하고 소망을 기원한다. 간절함이 깊을수록 감내하는 고통 또한 처절하다. El día 8 acá es un caos, no puedes avanzar. Mira, yo un año llegué un día 8, desde la entrada hasta allá, el mismo recorrido que tuviste me demoré 3 horas. ¿Necesita agua? ¿Tiene agüita? ¿Tiene agüita? Sí. Yo te voy a golpear a este lado o a este otro lado para indicarte si es para este lado y conmigo hablar, ¿ya? Tírate un poquito para acá, Marcelo. Para acá. Para acá. Puede llevar un material enorme desde acá, viene por venir, por pelucear, como se dice acá en Chile. Te van a hacer una eco, una radiografía, entonces no puedo faltar. 이 고난의 길 끝에서 그들은 무엇을 만나게 될까? 라다크 순례자들의 이마엔 대지의 훈장이 찍혔다. 끼니 또한 길 위에서 해결한다. 순례에 참여하지 못한 이들이 자원해서 마련한 것이다. 이들에게 중생은 하나다. Mami que está aquí 살아간다는 것은 어쩌면 그 세월만큼 번뇌를 쌓아가는 일이다. dakang pamadori tung nam ke thadang yam simchan thamjai ki tondu lus ngak isume dip jang tespia in fulano kamas kam 65-70. 오랫동안 인류가 꿈꿔온 평화로운 이삼양, 샹그릴라로 불리웠던 라다크. 히말라야 이 깊은 산속에도 점점 더 많은 문명이 들어오고 있다. 탐욕과 화, 어리석음 같은 번뇌의 씨앗들이 마음을 어지럽히는 지금, 순례길에서 바라본 마을은 그전과는 또 다른 세상이다. 예대가 상황로 동네 던데로 야래데 동네 먹고서 소소에 동네 영향이 주도 좋지 동네 영향이 주대 대외 유인벌을 대체 당도체 연대 동네 마도 좋대 지금 도시비스도냐 내가 매번 동네 주로 샤샤네 연아 예외 동네 어디 아니 닝질로지야 다 닝질로
제 동네를 간 동네 통 동네나 가서다 동네에 심지어는 강자 삼월지 다 동네 대래 줘야 탑시야 다 팀에 동네를 잡을 차 선배 장시부인 전도 중재에 거기서 가고셔야지 영토를 봐. 말과 글이 없을 때도 인간은 누군가를 향해 소망을 빌어왔다. 깊은 산맥을 파고드는 순례의 행렬은 구원을 향한 인간의 오랜 본능이다.歩いてる時は基本的に一人なんですけど、そうやってすれ違ったりしてすれ違うと必ずみんなが挨拶してくれるんですよね。そしたら疲れてても元気をもらえるし、同じように回ってる方がいらっしゃるっていうので、そうですね、自分も頑張ろうという気持ちをもらえたりします。今ですから1番から始めて今日は3日目です。まだ3日、まだこれからの長いです。寂しいなんてそんなあれはね、嬉しくてしょうがないんですよ。心が躍るんですよ。一歩一歩歩くのがどうしても札所を守っていく。それより歩いている時間の距離のそれを楽しみたいっていうことで私は歩いております。시간도 쉬어간다는 시코쿠 순례길. 순례자들은 매일 25km씩 7주 정도 걷는다. 지금은 길이 정돈돼 있지만 순례가 처음 시작된 1200년 전 이곳은 원시의 자연을 이겨야 나아갈 수 있는 고된 길이었다.お遍路が始まった当時はとてもきつい道を歩いたためにお遍路の途中で亡くなることも多かったです。そのため当時は死を覚悟して旅に出たので獣医を意味する白衣を着て歩くようになりました。生と死が一つの道のように今はこの道しかない、乗り越えていくしかない、頑張ろう、一歩一歩が大切だ。길 위에서 인간은 혼자다. 예수는 이곳 고난의 길 6번째 지점에서 한 사람을 만났다. 베로니카라는 이름의 여인이었다. 그녀는 손수건으로 예수의 얼굴을 닦아주었다. 벤자민 씨에게도 그런 사람이 필요한 때가 있었다. תאונת דרכים הזו בעצם ערערה, עשתה לי במוח. קיבלתי מכה בראש, הייתי חצי גוף משותק, ולקח לי 2 לחזור לעצמי למה שהייתי לפני. ומאז בעצם
אני למדתי הכל לעשות מההתחלה, כמו ילד קטן. וזה קרה בגיל 42, 41. אז זה היה הכי קשה בשבילי. הפסדתי את כל הכסף שלי, מכרתי את הבית. כל החברים שלי גם, והדודים, וההורים, כולם, לא האמינו שבעצם אני אצא מזה כמו שיצאתי מזה. וזה נס, כן? 가족은 고난을 덜어주는 동반자였다. יש לי ברוך השם 3 ילדים. הבת הגדולה, 2 בנות ובן. הבת הגדולה בת 27, היא כבר נשואה ויש לי נכדה ממנה ועוד נכד בדרך. 하지만 지금 그는 혼자다. 그에게 인생은 순례다. 그 길 끝에서 무엇을 발견하게 될지 알 수 없기에 하루하루를 순례길을 걷듯 살아간다. לא משנה כמה גדול סבל, אם יש לך אמונה ותקווה, זרע חרדל, אתה יכול להתחיל מסע חדש לעבר החיים שלך. התקווה חזקה מכל ייאוש. 라다크에선 순례의 2번째 날이 시작됐다. 목적지의 3분의 1까지 온 상황. 가파른 오르막길이 시작된다. 이 길처럼 인생에도 수많은 오르막이 있다. 우리는 모두 각자의 자리에서 수없이 미끄러졌다 일어서기를 반복한다. 지나고 나면 그 모든 것은 과정이다. 삶이 그렇듯 순례길의 고난 앞에서 사람은 더욱 단단해진다. 고난 속에서 이 순례의 마지막을 고대하는 또 하나의 이유다.
어디서 왔더니 스탠들이 주어는 남바 상여서 놀라 대화 상마 스탠징 델버 중화에는 규당 스캔 스탠들라라라스 요한자라노 도알 대한 규당 스캔 스탠들라라라스 요한자라노 에피아스는 마다 사실 좀 벗어서 그런 자부심이나 독담한테 뒤로 그런 자부심도 뒤에 말이 어때요? 종종 욕망으로 흐트러지는 마음을 다잡아 가장 겸손한 자세로 자신을 바라본다. दिल से पूजा करते हैं ना इसलिए लगता है 이들에게 고통은 세상 만물 앞에 용서를 구하는 방법이다. गहरा है इसलिए थोड़ा दिक्कत तो नहीं लगता थोड़ा सर प्रॉब्लम होता है इसलिए थोड़ा लेट कर बैठा 아이는 순례길에서 엄마와 할아버지를 통해 인생을 바라보는 눈을 떠갈 것이다. 인생이란 순례길은 그렇게 이어진다. 마침내 순례 끝자락이다. 가장 고통스러운 순간을 함께하는 이는 가족이다. 세상에 수많은 종교가 있고 순례가 있지만 근본적인 의미는 모두 같다. 고난의 길 끝에서 만난 생의 작은 기적이다.
いつどうなるかわからないっていうのもありますし、もちろん自然のことなので、次のお寺に向けて、歩みを止めては、お遍路の意味がないので、どんな天気でも、一歩ずつ少しずつでも進んでいくことが、お遍路として意味のあることじゃないかなと思います。길은 이곳을 지나간 수많은 사람들의 이야기를 품고 있다. 저마다 이 길에 나설 수밖에 없었던 고민과 한숨, 망설임과 후회가 쌓여 지금의 길이 됐다.山あり谷あり、人生もいろんな苦しいこと悲しいこと、また楽しいこともございますように、お遍路っていうのは本当に難行苦行ばかりでなくて、やっぱりそれなりの本当に人生と同じ、やっぱりこのお遍路っていうのを言うことだと思います。 한때는 죽음을 각오하고 떠났던 길이 지금이라고 녹록할 리 없다. 과연 이 길을 끝까지 가야 할 것인가? 오힌도さん, ちょっと待ってください。どうぞ。こんにちは。これお一つですけどどうぞ。ありがとうございました。いえいえ、ほんなら気をつけてね。はい。元気でいってらっしゃい。はい、できます。 当たり前のことが、大切だっていうのを言うじゃないですか、言葉で。けどそういうものがない環境に行かないと分からなかったりするので、自分にとってはこの今の期間がそれだったから、家族に会いたくなりました。 마지막 사찰까지 가지 못한 채 일상으로 돌아갈지라도 그녀의 순례는 끝난 게 아니다. 인생이란 길이 그녀를 기다리고 있기 때문이다. אם אתה לא רוצה לצעוד במסלול חיים של מזל וייאוש, אז צעד קדימה. אל תפחד ואל תחשוש לעמוד מול הסבל. אין בעולם סבל ללא משמעות. עם הלך הרוח הזה, גם משקלו של הסבל הגדול ביותר יהפוך קל. כמו שהצלב והתחייה הם יחד, כך גם הסבל והכבוד. כבוד ללא סבל הוא מזל, וסבל ללא כבוד הוא ייאוש. 고난의 길 끝에는 당시 예수의 처형 장소였던 골고다 언덕이 있다. 지금 그 자리엔 교회가 들어섰다. 이 교회 안에 고난의 길 마지막 5지점이 있다. 예수는 이곳에서 옷이 벗겨진 채 십자가에 못 박혀 죽음을 맞았다. 예수의 죽음을 내려놓고 수습한 뒤 염을 한 바위가 제13지점이다.
고난의 길 14지점은 예수의 무덤이다. 예수의 고행을 따라온 순례의 마지막 길. 길은 끝났지만 순례자의 발걸음은 멈추지 않는다. 아직 그에겐 살아야 할 삶이 있기 때문이다. 오체 투지를 시작한 지 사흘. 순례의 마지막 날이다. 인간이 빈손으로 왔다가 빈손으로 떠나가듯이 이들이 마지막으로 도착한 곳은 순례 첫날 기도를 시작한 그곳이다. 명확한 소망을 안고 걷는 고난의 길. 크고 작은 순례들이 모여 인생이란 여정을 완성한다. 백팔배로 한 해가 무사하길 기원하며 순례를 마친다. 이 기도가 끝나면 이들은 다시 척박한 히말라야에서 혹독한 기후와 가난을 견디며 하루하루를 살아가야 한다. 세상의 순례자들 모두 삶의 모습이 다르고 순례의 길 또한 다르다. 하지만 목적지는 같다. 그것은 어떤 장소가 아니라 삶을 바라보는 새로운 방식이다. יש כמה קבוצות אתניות בעיר העתיקה הקטנה והקרה הזאת. זה נראה שונה והשפות שונות. אנחנו חיים את חיינו בלי הרמוניה. איך שלא יהיה, זה בדיוק בשביל שכולם יחיו את חייהם.